Okay. Good morning, dear students. We are in a business environment, MCOM first semester class. Okay. In the previous classes, we have covered first unit, means business environment, the meaning of business environment, significance of business environment, types of environment, internal and external environments, micro environment and macro environment, environmental analysis stages, approaches to environmental analysis and techniques of environmental analysis, steps, types and techniques of environmental forecasting, benefits and limitations of business environment forecasting. These all we have learnt in first unit. See, quickly I will go through those slides just for revision, for your revision part. Okay. Okay, sir. Okay. This is the first unit totally. Types of business environment, internal environment, external environment. Then again, external environment is divided into micro environment and macro environment. Then in a micro environment, these are the components: competitors, customers, suppliers, intermediaries, the public. And again, in macro environment, these are the components: economic environment, demographic environment, political environment and legal environment, social and cultural environment, technological environment and natural environment. So environmental analysis I have explained. It is a continuous process, exploratory process, holistic exercise. It is a dynamic process. And similarly, these are the objectives of environmental analysis. And these are the stages of environmental analysis. And these are the approaches to environmental analysis. This all I have covered in the first unit. Already 1 or 2 videos are there regarding first unit. You can go through them. These are the techniques of environmental analysis. SWOT analysis. SWOT analysis means strength, weakness, opportunity, threat. ETOP, PESL, Porter's 5 forces model. And about these techniques, this is in detail. These slides are in detail. You can go through them. Okay. And ETOP analysis, environmental impact matrix. Okay. Environmental threat and opportunity profile. It means ETOP means. And pest analysis, that is political, economic, social and technological analysis. And PESL analysis, this is political factors, economic factors, social factors, cultural factors, technological factors, legal factors, and environmental factors. And these are the Porter's 5 forces: competition in the industry, potential of new entrants into the industry, power of suppliers, power of customers, threat of substitute products. These are the Porter's 5 forces. And steps in environmental analysis, these are the steps. So environmental forecasting, these are the various methods of environmental forecasting. They are divided into qualitative methods and quantitative methods. These are the various types of various kinds of environmental forecasting. And forecast can be short term, medium term or long term. The forecasting can be done at macro level, can be done at industry level, or can be done at firm level. And these are the benefits of environmental analysis. And these are the limitations of environmental analysis. So all these topics I covered in the first unit. So coming to second unit, this second unit is about economic environment. Okay, in this second unit, we will learn about economic environment, economic system, capitalism, communism and mixed economy, economic reforms, economic policies, industrial policies, trade policies, fiscal and monetary policies, economic development and role of government, and technological environment, its features, impact and technology transfer. So in a physical class already I explained what is economic environment, but in online class also I will go through quickly what is economic environment. See, economic environment refers to those factors which have an impact on the working of business, like economic system, economic policy, nature of economy,
trade cycles, consumer behavior, economic resources, level of income of customers, the distribution of income and assets, statutory provisions, all these which have a bearing financially on an organization constitute economic environment. Okay. Now coming to important factors of economic environment, you can see these are the important factors. See, the structure and nature of economy, economic conditions of people, of customers in the society, economic policies. These are the various economic policies adopted by government or Reserve Bank of India, or as the case may be any other institution. And these are global linkages with international financial institutions like World Trade Organization, IMF, World Bank, or any other international organization or any other foreign country. So these are the factors of economic environment. Okay. Now coming to see, these are the examples. These are the constituents of economic environment. Now in economic environment, we have industrial policies. Industrial policy means every government will maintain its own policy with regard to establishment of industries. Means the governments support large scale industries, whereas some governments support medium scale industries, whereas some governments support very small scale industries and tiny industries. కాబట్టి ఏ ప్రభుత్వమైనా సరే దానికి సంబంధించిన విధానాలు ఉంటాయి, ఎటువంటి పరిశ్రమను సమర్థించాలి అని. కొన్ని ప్రభుత్వాలు భారీ స్థాయి పరిశ్రమలను ప్రోత్సహిస్తాయి, కొన్ని ప్రభుత్వాలు మధ్యమ స్థాయిలో ఉన్న పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించాలనుకుంటాయి, కొన్ని ప్రభుత్వాలు కుటీర పరిశ్రమలు, చేనేత పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించాలనుకుంటాయి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ది ఆర్ డిటర్మైన్డ్ బై ది కన్సర్న్డ్ గవర్నమెంట్. సో అసలు ఇండస్ట్రియల్ పాలసీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయవలసిన అవసరం ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అని మనం ఒకసారి చూసుకుంటే, so these are the objectives of industrial policies. Industrial policy refers to the government policy of supporting industrial development. Which type of industry is being preferred by the government, adi explain chestundi industrial policy anedi. So to maintain and sustain growth and productivity in the country, industrial policies are required. To enhance gainful employment in the country, industrial policies are required, because if you establish industry, you are going to provide employment to lakhs of people. So to prevent undue concentration of economic power in the hands of a few persons, or undue concentration of economic power only in a particular region of a country, industrial policies are being preferred by the governments. So to achieve optimal utilization of human resources, means so resources are there, human resources are there, but in order to utilize them in an optimum way, అంటే maximum way, అటు మినిమం ఖర్చుతోటి maximum మనం హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ను వాడుకోవాలదలుచుకుంటే దానికి ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అనేది అవసరమైంది. దెన్ టు అటైన్ ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటేటివ్నెస్, విదేశాల సంస్థలతో కూడా మనం పోటీ పడాలి అంటే ఇండస్ట్రియల్ పాలసీని డివైజ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. సో టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇండియా ఇంటూ ఏ మేజర్ పార్ట్నర్ అండ్ ప్లేయర్ ఇన్ ద గ్లోబల్ ఎరీనా, భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా కాకుండా అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మార్చాలి అంటే ప్రభుత్వాలు ఇండస్ట్రియల్ పాలసీలను తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో విత్ దీస్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ ఆర్ డివైజ్డ్ బై ది రెస్పెక్టివ్ గవర్నమెంట్స్. సో టిల్ నౌ దీస్ ఆర్ ది మేజర్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్. ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ, resolution of 1948, resolution of 1956, 1973, then 1977, 1980 and 1991. These are the major industrial policies till now. So first time after India's in the 1948, industrial policy was resolved in the year 1948. So it encouraged rapid industrialization. భారతదేశంలో
1947 వరకు బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో ఉన్న తర్వాత, బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలనలో ఉన్న తర్వాత భారతదేశానికి పారిశ్రామికీకరణ అవసరము, పెద్ద స్థాయిలో పరిశ్రమలు స్థాపించి ఎంతో మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో తొందరగా అతి త్వరగా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కావాలి అనే లక్ష్యంతో, ప్రధానమైన ఉద్దేశంతో 1948లో 1948లో మొట్టమొదటిసారిగా పారిశ్రామిక విధానాన్ని అప్పటి ప్రభుత్వం తీసుకొని రావడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బాంబే ప్లాన్. ఈ మొదటి ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రిజల్యూషన్ ని, ఆ పథకాన్ని బాంబే ప్లాన్ అనే పేరుతో కూడా పిలవటం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ హ్యాస్ ఎంకరేజ్డ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. మిక్స్డ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి? వాట్ డు యు మీన్ బై మిక్స్డ్ ఎకానమీ? అంటే కొంత ప్రభుత్వం ఉంటుంది, కొంత ప్రైవేట్ వాళ్ళ యొక్క చేయూత కూడా ఉంటుంది. అంటే కొన్ని సెక్టార్స్ పూర్తిగా ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉంటాయి, కొన్ని సెక్టార్స్ పూర్తిగా ప్రైవేట్ వాళ్ళ పక్షంలో ఉంటాయి. కానీ సమాజంలో కొన్ని రంగాలలో ప్రభుత్వము తన వంతు పాత్ర పోషిస్తుంది, ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా తన వంతు పాత్ర పోషించడం అనేది జరుగుతుంది. లెట్ us take for example, government college is there. In the society, government college is there, also private college also there. Government hospital is there, private hospital is there. Government transportation system is there, private transport system is there. So that is mixed economy. సమాజంలో ప్రభుత్వానికి చెందిన కొన్ని సంస్థలు ఉంటాయి, ప్రైవేట్ రంగానికి చెందిన కొన్ని సంస్థలు ఉంటాయి. సో దాన్ని ప్రోత్సహించడాన్ని మిక్స్డ్ ఎకానమీ అంట. ఓకే, డిడ్ యు అండర్స్టాండ్? అండర్స్టాండ్ సార్. ఓకే, రైట్. సో దీనికి వ్యతిరేకంగా మిక్స్డ్ ఎకానమీ కాకుండా ఇంకా రెండు విధానాలు అనేవి కూడా ఉన్నాయి. అవి ఏమిటి అంటే క్యాపిటలిజం అంటే టోటల్ ప్రైవేట్ వాళ్ళ చేతిలోనే ఉంటాయి. టోటల్లీ ఇండస్ట్రీస్ విల్ బి ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది ప్రైవేట్ పర్సన్స్ ఓన్లీ. గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ టేక్ ఎనీ కేర్. ఓకే, అలా కాకుండా కమ్యూనిజం ఉన్నది. కమ్యూనిజం టోటల్ గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్స్, ఆల్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఓన్లీ, టోటల్ కమ్యూనిజం. వేరేస్ క్యాపిటలిజం టోటల్లీ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది ప్రైవేట్ పర్సన్స్ ఓన్లీ. కొన్ని దేశాల్లో పూర్తిగా కమ్యూనిజం ఉన్నది ఇప్పటికి కూడా. అంటే అక్కడ ప్రైవేట్ సంస్థలంటూ ఉండవు, మొత్తం కూడా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలే ఉంటాయి. కానీ మన దేశంలో మాత్రం మొదటి పారిశ్రామిక విధానాన్ని అనుసరించి మిక్స్డ్ ఎకానమీని మనం అనుసరిస్తున్నాం. అంటే కొన్ని రంగాలలో, కొన్ని స్థాయిలలో ప్రభుత్వం తన వంతు పాత్ర పోషిస్తుంది, కొన్ని సంస్థలను ప్రైవేట్ రంగం కూడా నడుపుతుంది. ఈ రెండు వర్గాలు కలిపి దేశ ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు తమ వంతు సహాయం అనేది చేయటం అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ పాలసీ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ ను క్రియేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మొదటి పారిశ్రామిక విధానాన్ని 1948లో తీసుకొని రావటం జరిగింది. దెన్ నాట్ ఓన్లీ దట్, దే వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ న్యూ ఇండస్ట్రియల్ అండర్టేకింగ్స్. ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది ప్రధానమైన ఉద్దేశంగా మనం అనుకున్నాం. In order to achieve rapid industrialization, you have to establish new industrial undertakings. Okay, similarly, the government recognized the importance of foreign capital. So మన దేశంలో ఉన్న మూలధనం సరిపోవట్లేదు, భారీ ఎత్తున సంస్థలను స్థాపించాలి అంటే విదేశాల నుంచి కూడా మూలధనం రావాలి, మూలధనం అవసరము అనేది ప్రభుత్వానికి అర్థమై దే encouraged investment of foreign capital also. They identified the new organizations must be under Indian ownership. విదేశాల వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పటికే ఎన్నో సంవత్సరాలు మనం విదేశాల పరిపాలనలో ఉన్నాం, బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనలో ఉన్నాం. అంతకు ముందు కూడా ఎన్నో రకాల దండయాత్రలు జరిగినాయి మన దేశం మీద. కాబట్టి ఫారెన్ క్యాపిటల్ యొక్క ప్రాధాన్యతను గమనించే, కానీ ముఖ్యమైన ఆర్గనైజేషన్స్ మాత్రం, కొత్త ఆర్గనైజేషన్స్ మాత్రం టోటల్ ఇండియా అండర్టేకింగ్ లోనే ఉండాలి, భారతదేశం యొక్క ఆధీనంలోనే ఉండాలి అనే దాన్ని కూడా మొదటి పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం అనేది అర్థం చేసుకోవటం అనేది జరిగింది. ఓకే, దెన్ సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ 1956 అనదర్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రిజల్యూషన్. దీన్ని ఇప్పుడు ఫస్ట్ 1948లో ఏర్పాటు చేసిన పారిశ్రామిక తీర్మానాన్ని మనం ఏం మోడల్ అనుకున్నాం? ఎస్, మీకు ఒక పదం చెప్పాను. ఫస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రిజల్యూషన్ 1948 ని ఇంకొక పేరుతో కూడా పిలుస్తారని చెప్పాను నేను. వాట్ ఈస్ దట్? బాంబే ప్లాన్ అంటారని చెప్పాను.
బాంబే ప్లాన్ అంటారు. అలానే సరే. సెకండ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీని మనం మహలనబీస్ మోడల్ అని పేర్కొనటం అనేది జరుగుతుంది. మహలనబీస్ రూపొందించటం జరిగి సిద్ధాంతాల ఆధారంగా మహలనబీస్ యొక్క సిద్ధాంతాల ఆధారంగా ఇది రూపొందింది కాబట్టి దీనిని మహలనబీస్ మోడల్ ప్రణాళిక అని పేర్కొనటం అనేది జరుగుతుంది. సో దీంట్లో emphasis mainly this 1956 industrial policy resolution focused on heavy industries. అంటే హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అంటే భారీ ఎత్తున ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండి భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టి పెద్ద ఎత్తున ఉత్పత్తి చేసి ఎంతో మూలధనం తోటి ఎంతో మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే ఉద్దేశంతో ఈ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి. లైక్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నదనుకోండి, చాలా కోట్లలో వందల వేల కోట్లలో పెట్టుబడి అవసరమవుతుంది. ఎంతో మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ భారతదేశ అభివృద్ధికి అవి తోడ్పడతాయి అనే ఉద్దేశంతో దిస్ మహలనబీస్ మోడల్ సపోర్టెడ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ది రిజల్యూషన్ వైడెండ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్. ఇప్పటి వరకు పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే కేవలం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అన్నట్టు. ఇప్పుడు 1948 లో ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మాత్రమే కాకుండా దీంట్లో ఇంకొంత పరిధిని పెంచి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల యొక్క పరిధిని విస్తృతం చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే కొన్ని రంగాలలో కూడా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలే పాత్ర వహించాలి అనేది పేర్కొనటం అనేది జరిగింది. సో దిస్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ పాలసీ యూ కెన్ సీ దిస్ మెయిన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. అంటే సోషలిజం కానీ కమ్యూనిజం కానీ దేన్ని సూచిస్తాయి అంటే ఎక్కువ ప్రభుత్వ రంగం యొక్క పాత్రనే ఉండాలి, ప్రైవేట్ వాళ్ళ చేతుల్లోకి పోతే వ్యవస్థ దోపిడీకి గురవుతుంది అనేది సోషలిజం. సోషలిజం అంటే టోటల్లీ అండర్టేకింగ్ షుడ్ బి సోషలిజం ఆర్ కమ్యూనిజం అండర్టేకింగ్స్ షుడ్ బి ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఓన్లీ. కాబట్టి ఇది టోటల్లీ సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ లో ఉండి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను నడిపించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ పాలసీ ఉంటుంది. అలానే రిమూవల్ ఆఫ్ రీజనల్ డిస్పారిటీస్. అంటే డిస్పారిటీస్ మీన్స్ డిఫరెన్సెస్. అంటే చూడండి, దేశంలో కొన్ని ప్రాంతాలు బాగా అభివృద్ధి చెందినవి, కొన్ని ప్రాంతాలు సరిగ్గా అభివృద్ధి చెందలేదు. అలాంటి తేడాలను తొలగించే ఉద్దేశంతో ఈ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అనేది రూపొందించడం జరిగింది. సెకండ్ అంటే 1956 లో ఏర్పాటు చేసిన పారిశ్రామిక విధానం. సో ఇప్పుడు ఎందుకంటే మన రాష్ట్రమే ఒక 10 ఏళ్ల క్రితము ఆంధ్రప్రదేశ్ తోటి కలిసి తెలంగాణ అనేది ఉన్నది. కానీ స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా తెలంగాణ ఇంకా వెనుకబడే ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ తోటి పోల్చుకుంటే, ఆంధ్ర ప్రాంతంతో పోల్చుకుంటే అని చెప్పి రాష్ట్రాన్ని విడదీయటం అనేది జరిగింది. అంటే దట్ రిఫర్స్ టు రీజనల్ డిస్పారిటీస్. అంటే తేడా ఉన్నది, అభివృద్ధి అన్ని చోట్ల ఒకేలాగా జరగలేదు, వనరులకు అనుగుణంగా జరగలేదు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో దోపిడీ జరిగింది అనే ఉద్దేశంతో విడిపోవటం అనేది జరిగింది. సో అలా విభేదాలు రాకుండా సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కడి వనరులను అక్కడ సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి, ప్రాంతీయ విభేదాలు ఇలా రూపొందకుండా ఉండడానికి ఈ పాలసీ అనేది ప్రాధాన్యతను ఇవ్వటం అనేది జరిగింది. ఎస్, ఆర్ యు ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Clear, sir. Understand, sir. So this industrial policy classified industries into 3 categories. ఈ విధానము పరిశ్రమలను అన్నిటిని 3 వర్గాలుగా చేయటం అనేది జరిగింది. మొదటి కేటగిరీలో 17 ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయండి. ఈ 17 ఇండస్ట్రీస్ కూడా షెడ్యూల్ ఏ కిందికి వస్తాయి. ఈ మొత్తం కూడా ఆల్ దీస్ విల్ బి అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ప్రైవేట్ వాళ్ళు దీంట్లో జోక్యం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు. మీన్స్ రైల్వేస్ కానీ, ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ, ఆర్మ్స్ అండ్ అమ్యునిషన్, ఐరన్ అండ్ స్టీల్, ఆటమిక్ ఎనర్జీ ఇలాంటివి దేశానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన రంగాలుగా గుర్తించి ఇన్ దీస్ సెక్టర్స్, ఇన్ దీస్ ఇండస్ట్రీస్ దేర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ఈ 17ని రిజర్వ్ చేయటం అనేది జరిగింది ప్రభుత్వ రంగానికి. సెకండ్ కేటగిరీ బిలో దీంట్లో ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్నప్పటికీ ముందు ప్రైవేట్ వాళ్ళ భాగస్వామ్యాన్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి. అలాంటివి 12 ఇండస్ట్రీస్ ను వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో 12 ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ అండర్ కేటగిరీ బి. Presently they are under the control of the government, but in future
ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ విల్ బి ఎంకరేజ్డ్ ఇన్ దోస్ 12 ఇండస్ట్రీస్. ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని ఇండస్ట్రీస్ కూడా థర్డ్ కేటగిరీ సి కింద ఉన్నాయండి. ఇందులో ప్రైవేట్ సెక్టర్ యొక్క భాగస్వామ్యాన్ని పూర్తిగా ఎంకరేజ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు అవి ప్రైవేట్ వాళ్ళ చేతిలోనే ఉన్నాయి. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం అది ప్రైవేట్ వాళ్ళకు రిజర్వేషన్ అనేది ఏం లేదు. ప్రభుత్వం కూడా కాదలుచుకుంటే, దాంట్లో పెట్టుబడులు పెట్టదలుచుకుంటే, అక్కడ సంస్థలు ఆ రంగాలలో ఉంచుకోదలుచుకుంటే ప్రభుత్వం కూడా వాటిలో పార్టిసిపేట్ కావడానికి అవకాశం ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెకండ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రిజల్యూషన్ ఇన్ 1956. 1956 లో ఏర్పాటు చేసిన సెకండ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రిజల్యూషన్ కు సంబంధించిన విషయం అది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Understand, sir. Okay. Now coming to 1948 లో ఫస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రిజల్యూషన్, 1956 లో సెకండ్ ఇండస్ట్రియల్ రిజల్యూషన్ అనుకున్నాం. థర్డ్ ది 1973 లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం. దిస్ ఎంకరేజ్డ్ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఫస్ట్ 1948 లో ఏర్పాటైంది చూసాం, తర్వాత 1956 లో కూడా చూసాం. అవి రెండు కూడా భారీ స్థాయి పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించినట్టుగా కనబడింది. కానీ మనకు ఇది మాత్రం 1973 ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రిజల్యూషన్ ఎంకరేజ్డ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మీన్స్ దోస్ హూ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇండస్ట్రీస్. స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ను ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఈ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రిజల్యూషన్ 1973 అనేది ప్రోత్సాహకాన్ని కల్పించింది. ఓకే, ఈ 1973 తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రిజల్యూషన్ వాజ్ డన్ ఇన్ 1977. 1977 లో 1977లో ఇది కూడా స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ని, టైనీ యూనిట్స్ ని ప్రోత్సహించడం జరిగింది. ఫస్ట్ టైం టైనీ యూనిట్ అనే దాన్ని నిర్వచించడం అనేది జరిగింది. అంటే ఏ సంస్థలోనైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ మెషినరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, అంటే యంత్ర సామాగ్రి పరికరాల మీద 1 మిలియన్ కంటే తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతుందో, లేదా ఏ విలేజెస్ లోనైతే, ఏ టౌన్స్ లోనైతే పాపులేషన్ 50,000 కంటే తక్కువ ఉన్న చోట్ల, అంటే జనాభా 50,000 కంటే తక్కువ ఉన్న నగరాలు, గ్రామాలలో సంస్థలను ఏర్పాటు చేసినట్లయితే దాన్ని టైనీ యూనిట్ గా పేర్కొనటం జరిగింది. మొట్టమొదటి ఇప్పటి వరకు టైనీ అంటే సూక్ష్మ తరహా యూనిట్ ని ఇప్పటి వరకు ఏ పాలసీ కూడా నిర్వచించలేదు. ఫస్ట్ టైం ఇన్ 1977 it was defined, and this policy highly encouraged power generation and transmission. వరకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత పరిశ్రమలు స్థాపించాలి అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే పవర్ ఉండాలండి, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి. ఎలక్ట్రిసిటీ లేకపోతే సంస్థలు స్థాపించడానికి ఎవరు ముందుకు రాదు. బికాస్ మెషినరీ రన్స్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, విత్ ది పవర్. పవర్ లేకపోతే యంత్ర సామాగ్రి పని చేయదండి, భారీ ఎత్తున యంత్ర సామాగ్రి కొన్న తర్వాత. కాబట్టి 1977 ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ పవర్ జనరేషన్ ను, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉత్పత్తి చేయడాన్ని, దాన్ని పంపిణీ చేయడాన్ని సమర్థిస్తూ ఈ తీర్మానం అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సిమిలర్లీ యాజ్ ఇట్ ఎంకరేజ్డ్ స్మాల్ స్కేల్ సెక్టర్, ఇప్పటి వరకు స్మాల్ స్కేల్ సెక్టర్ కు రిజర్వ్ అయిన ఉత్పత్తులు 180 ఉండే, వాటిని 500 కంటే కూడా పెంచి అవన్నీ కూడా స్మాల్ స్కేల్ సెక్టర్, చిన్న తరహా పరిశ్రమలు, కుటీర పరిశ్రమలను ఎంకరేజ్ చేసే ఉద్దేశంతో ఈ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రెజల్యూషన్ 1977 అనేది ఉంది. తర్వాత 1980లో తర్వాత పాలసీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి, ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రిజల్యూషన్ 1980. సో ఇట్ ఎంకరేజ్డ్ కాంపిటీషన్. అంటే ఇప్పటి వరకు రకరకాల రిజల్యూషన్స్ చూసాము. 1948, 1956, 1973, 1977. ఈ 1988 మాత్రము వాటన్నిటికంటే భిన్నంగా కాంపిటీషన్ ఇన్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఆ పరిశ్రమలో ఆధునీకరించబడాల్సిన అవసరం ఉన్నది. పరిశ్రమల్లో టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్, నూతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదని గుర్తించింది. దానికి అనుగుణంగానే మీరు సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆధారం చేసుకొని ఇవన్నీ చేసినట్లయితే భారతదేశం తొందరగా పారిశ్రామికీకరణ జరిగిన దేశంగా గుర్తింపు పొందుతుంది, అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా గుర్తింపు పొందుతుంది అని ఈ పాలసీ అనేది పేర్కొనడం జరిగిందండి. అంటే ఉత్పత్తిని పెంచాలి, ఎంప్లాయ్మెంట్
ఉద్యోగితను పెంచాలి, అతని రీజనల్ డిస్పారిటీస్ ప్రాంతీయ విభేదాలను రూపుమాపాలి, అతని అగ్రికల్చర్ ఆధారితమైన అంటే వ్యవసాయ ఆధారితమైన పరిశ్రమలను సంస్థలను అభివృద్ధి చేయాలి. అలానే ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటేషన్ అనేది పెంచాలి ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఎగుమతి చేయాలి మనం. అలానే కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ వినియోగదారులను పరిరక్షించాలి. దేని నుంచి? హై ప్రైజెస్ అంటే ఎక్కువ ధరలున్నాయి, ఆ ధరల నుంచి కూడా మనము రక్షించుకోబడాలి, వినియోగదారులు రక్షింపబడాలి. అట్లనే పూర్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్. తక్కువ నాణ్యమైన వస్తువులను భారీ ధరలకు, అతి ఎక్కువ ధరలకు అమ్మటం జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఇది నిరోధించబడాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రిజల్యూషన్ 1980 అనేది తన యొక్క మద్దతుని ఇవ్వటం అనేది జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 1980 ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రిజల్యూషన్. తర్వాత 1991లో మనకు భారీ ఎత్తున మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న సమాజము ఏర్పడడానికి ప్రధానమైన కారణమైనది ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రిజల్యూషన్ 1991. ఇన్ ఫిజికల్ క్లాస్ ఐ మెన్షన్ this encouraged LPG. What is LPG? నేను ఫిజికల్ క్లాస్ లో చెప్పాను. LPG అంటే ఏంటండి? Liberation. Yes. Okay. Then P stands for? Sir, P stands. Yes. Voice break, I think, sir. Sai Kumar. Sir. What is LPG? Shruti. Sir. What is LPG? మీకు క్లాస్ లో చెప్పాను కదా. చెప్పారు సార్. I explained in a class. This encouraged LPG. This industrial policy resolution, which was designed in 1991, encouraged LPG. L stands for liberalization. P stands for? Yes, P stands for privatization. It encouraged privatization. G stands for? Yes. G stands for globalization. Liberalization means giving licenses very easily. Obtaining licenses became very easy. If you want to establish industry, policy is liberalized. You can get easily license provided you submit all the documents. There is no delay in granting license. And privatization, all those majority of the public sector undertakings are incurring losses. ఎన్నో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు నష్టాల్లో ఉన్నాయండి. దాని నుంచి తప్పించుకునే ఉద్దేశంతో కొన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రైవేటీకరణ చేస్తే తప్పేమిటి అనే ఉద్దేశంతో ఈ పాలసీ రూపొందించబడింది. అట్లనే గ్లోబలైజేషన్, ఇప్పటి వరకు అన్ని మనం మన సంస్థలను ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. విదేశాల నుంచి దిగుమతులను నిరోధించడం, విదేశాల నుంచి ఏమైనా పెట్టుబడులు వస్తే తిరస్కరించడం, అనుమానాస్పదంగా చూడటం, అలాంటి వాటి నుంచి దూరంగా విదేశాల నుంచి వచ్చే పెట్టుబడులను కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ గ్లోబల్ మార్కెట్లను మనం అందుకుంటే మంచిది, విదేశాల నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఎటువంటి పెట్టుబడి వచ్చినా తీసుకొని మన దేశ అభివృద్ధికి వాడుకుంటే మంచిది అనే ఉద్దేశంతో గ్లోబలైజేషన్ మనం ఎంకరేజ్ చేయటం జరిగింది. సో ఈ విధానాన్ని మనం ఎల్పిజి అంటాం. లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్. ఎస్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? అండర్స్టాండ్ సార్. Yes, sir. Okay. So similarly, this policy focused on deregulating. Deregulating అంటే రెగ్యులేషన్ అంటే నియంత్రించడం, డీరెగ్యులేటింగ్ అంటే నాట్ కంట్రోలింగ్. ఎవరైనా వచ్చి పెట్టుబడి పెట్టచ్చు, ఎక్కడైనా పెట్టుబడి పెట్టచ్చు. ఎవరు పెట్టుబడి పెట్టినా ఆ ప్రాంతంలో పరిశ్రమ ఏర్పడుతుంది, ఎంతో మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి అనే ఉద్దేశంతో దిస్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఎంకరేజ్డ్ డీరెగ్యులేషన్. రెగ్యులేట్ మీన్స్ టు కంట్రోల్, డీరెగ్యులేట్ మీన్స్ నాట్ కంట్రోలింగ్. So this policy focused on deregulating Indian industry and increased competition. So this policy encouraged freedom and flexibility. ఇండస్ట్రీస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఫ్రీడమ్, స్వేచ్ఛని ఇవ్వటం జరిగింది. ఎటువంటి సంస్థలను ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్నా కానీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది. అంటే న్యూ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కి, కొత్తగా సంస్థను స్థాపించదలుచుకున్న వాళ్ళను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఈ పాలసీ రూపొందించడం జరిగింది. సో దట్ ఇట్ ఫాస్టర్స్ గ్రోత్, అంటే అభివృద్ధిని
స్పీడప్ చేస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా ఎల్పిజి స్కీమ్ ను దీంట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇన్ ఫిజికల్ క్లాస్ ఐ మెన్షన్డ్ హూ వాస్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ దెన్ ఇన్ 1991. Yes, who was the prime minister, India's prime minister in 1991? Sri PV Narasimha Rao garu. And who was the finance minister then? Dr. Manmohan Singh. In physical classes I mentioned several times, you are not listening to classes. That is the problem with you. You are not coming in time, you are not listening to the class, you are not maintaining any notes. That is what I observed. Next. So this industrial policy in 1991, they have designed a public sector policy and they have revamped MRTP Act, Monopolies Restrictive Trade Practices Act. దీన్ని రివాంప్ చేయటం జరిగింది. అంటే దీన్ని మరొకసారి సరి చేసి మొనోపొలీస్ కంటే కూడా, మొనోపొలీ అంటే ఏంటో ఏమని చెప్పాను నేను? వాట్ డు యు మీన్ బై మొనోపొలీ? Only one. Only one producer is there, only one supplier is there, only one seller is there. అటువంటి స్థితిని మొనోపొలీ అంటాం. తెలుగులో ఏమంటామంటే ఏకస్వామ్యము అంటాం. అది ఇప్పటి వరకు 1991 వరకు దాని మీద ఎక్కువ దృష్టి కేంద్రీకరించడం జరిగింది. రిస్ట్రిక్టివ్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే వినియోగదారులను దోపిడీ చేసే ఉద్దేశంతో రకరకాల యుక్తులను ఉత్పత్తిదారులు కానీ అమ్మకందారులు కానీ పన్నుతారండి. సో దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం అనేది జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు మొనోపొలీస్ అనేది తీసేశారు. ఇప్పుడు ఆర్టీపీనే ఉన్నది. అంటే మొనోపొలీ అనేది ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఎక్కడ కూడా కనపడదు ఎక్కువ భాగం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నది, ఎవరైనా సరే ఎటువంటి పరిశ్రమైనా స్థాపించవచ్చు. మరి అణుబాంబుల తయారీనో తుపాకులు తయారీనో లాంటివి కాకుండా మిగిలిన వాటి అన్నిట్లలో కూడా రిజర్వేషన్ ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు ఉత్పత్తులు చేసుకోవడానికి ఏ ప్రాంతంలోనైనా పోయి మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకొని ఉత్పత్తి చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నది. సో ఇండస్ట్రియల్ లైసెన్సింగ్, ఇండస్ట్రీ, ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఎంకరేజ్, ఫారిన్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఆల్సో వెల్కమ్ ఇన్ ద కంట్రీ నౌ. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ takeaways of this industrial policy resolution 1991. అట్లనే పబ్లిక్ సెక్టర్ పాలసీని డివైజ్ చేయడం జరిగింది. మనం ఇంతకు ముందు చూసామండి 1956 లో. అప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ విచ్ ఆర్ రిజర్వ్, షెడ్యూల్ ఏ, షెడ్యూల్ బి, షెడ్యూల్ బి అని పేర్కొన్నాం మనం. ద లిస్ట్ ఏ, లిస్ట్ బి, లిస్ట్ సి అని. ఇంతకు ముందు 17 ఇండస్ట్రీస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ కు రిజర్వ్ చేసి ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు దాన్ని 8 కు తగ్గించడం జరిగింది. చాలా ముఖ్యమైనవి మాత్రమే ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వేస్, ఆటమిక్ ఎనర్జీ, ఇలాంటివి మాత్రమే ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్నాయి. మిగిలినవన్నీ కూడా ఆర్మ్స్ అండ్ అమ్యునిషన్, ఇలాంటివి మాత్రమే ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్నవి. మిగిలినవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం ప్రైవేటు సెక్టర్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఈ విధానం అనేది రూపొందించడం జరిగింది. అట్లనే పబ్లిక్ సెక్టర్ లో షెడ్యూల్ బిలో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా చిన్నగా పబ్లిక్ సెక్టర్ యొక్క డామినేషన్ అనేది తొలగించి ప్రైవేట్ సెక్టర్ ను ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది జరుగుతున్నదండి. సిమిలర్లీ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఎంకరేజ్డ్ నౌ. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్న సంస్థలను చిన్న చిన్నగా ప్రైవేట్ వాళ్ళకు అప్పగించడం, ప్రైవేటైజేషన్. అలానే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కానీ ఏమైనా సంస్థలు కానీ సిక్ ఇండస్ట్రీస్ అయినట్లయితే, సిక్ పిఎస్యు అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ అంటే ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఏమన్నా నష్టాల బాటలో ఉండి వాటిని మూసివేసే పరిస్థితి ఉన్నట్లయితే, ఒక పరిశ్రమను మూసివేసినట్లయితే ఎంతో మంది ఉద్యోగం కోల్పోతారు. ఒక ఉత్పత్తి నష్టం పోవటం అనేది సమాజం జరుగుతుంది. సో అలాంటి స్థితిలో ఉన్న సంస్థలను ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేసి బిఐఎఫ్ఆర్ అనే ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాని సహాయంతో మళ్ళా పరిశ్రమకు డబ్బులు పంపించడం, మళ్ళా క్యాపిటల్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయించడం, కొంచెం మార్గదర్శకాలు ఇచ్చి మళ్ళా దాన్ని లాభాల బాట పడేటట్టుగా ఈ సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీన్ని ఏమంటామంటే బోర్డ్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటాం. బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్, ఫైనాన్షియల్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటాం. ఈ సంస్థను ఏర్పాటు చేసి సిక్ ఇండస్ట్రీస్ ని, సిక్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ ను మళ్ళా లాభాల బాట పడటానికి అవకాశం ఉండేటట్టుగా ఇది చేయటం అనేది జరిగిందండి. సో అట్లనే ఎంఆర్టీపీ యాక్ట్, ఇంతకు ముందు చెప్పిన మొనోపొలీస్ అనేది తీసివేసి మొనోపొలీ మీద ఎక్కువ దృష్టి కాకుండా ఆర్టీపీ మీద ఎక్కువగా దృష్టి కేంద్రీకరించడం అనేది జరుగుతున్నది. ఏకస్వామ్యం అనేది ఇప్పుడు దాదాపుగా లేదండి. ఏకస్వామ్యం అనేది ఎంకరేజ్ చేయడం లేదు ప్రభుత్వం. ఎనీబడీ కెన్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, సో
ఇదంతా కూడా 1991 పాలసీ రిజల్యూషన్ యొక్క